मेरे बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, सत श्री अकाल। ये है दिया ते ये है परी। ये दोवें भैणां सरकारी एलीमेंट्री स्मार्ट स्कूल विच पहली जमात विच पढ़दियां हन। ये दोवें कुछ खेड रहियां हन। आओ देखिए ये की खेड रहियां हन। परी आजा खेडिए। की खेडना? जोड़ी जोड़ी। ओ किवें? दो इक्को ਜਿਹੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ जोड़ी बनावांगे, जिवें मैडम जी ने कक्के तो गंगे तक ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ जोड़ी बनानी सिखाई सी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओ वाली अखर जोड़ी। चल फिर जल्दी खेडिए, बड़ा मजा आएगा। ए देख परी, मैं अखर लेके आई हाँ। ये चच्चा अखर है, तू भी एवें दा अखर लभ के लेके आ। अच्छा दिया, लभ के लिआंदी आ। ये देख, मैं भी चच्चा अखर लभ लिया। अपनी चच्चे अखर की जोड़ी बन गई है ना? हाँ परी, चच्चे अखर की जोड़ी तो बन गई। देख परी, मैं हुण केड़ा अखर लिआई आ। ये चच्चा अखर है, तू भी एवें दा अखर लभ के लेके आ। अच्छा दिया, एक मिनट रुक जा, लभदी पई आ। आ देख, ये है ना? हाँ परी, ये चच्चा अखर है। अपने चच्चे अखर दी भी जोड़ी बन गई। हाँ दिया, अपने चच्चे अखर दी भी जोड़ी बन गई। ये देख परी, मैं केड़ा अखर लभ के लेके आई। ये चच्चा अखर है, तू भी एवें दा अखर लभ के लेके आ। अच्छा अच्छा, लभदी पई आ। ये देख दिया, ये चच्चा अखर ही है ना? हाँ परी, ये चच्चा अखर ही है। अपनी चच्चे अखर दी जोड़ी भी बन गई। हुण देख परी, मैं कितना सोहना अखर लभ के लिआई आ। चच्चा, तू भी एवें दा अखर लभ के लेके आ। अच्छा दिया, लभदी पई आ। लभ गया, मैनू भी चच्चा अखर लभ गया। आ देख, अपनी चच्चे अखर दी जोड़ी भी बन गई। हाँ परी, अपने चच्चे अखर दी जोड़ी भी बन गई। देख हुण परी, ये केड़ा अखर है, तू भी एवें दा अखर लेके आ। हाँ लेके आनी आ। ये तो इक्को ही रह गया सी। ये केड़ा अखर है, मैनू तो पता नहीं लग रहा। परी, ये नन्ना अखर है। अच्छा अच्छा, नन्ना अखर है। हाँ, अपनी नन्ने अखर दी भी जोड़ी बन गई। परी, जोड़ी जोड़ी खेड के कितना मजा आया ना? हाँ दिया, बड़ा मजा आया। मैडम जी नू भी दिखावांगे अपनी ये खेड। मैडम जी किन्ने खुश होणगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, तुसी भी ये खेड खेड सकते हो। ते घर दे काम विच तुसी पन्ना नंबर 28 ते तिरछियां रेखावां लगाउण दा अभ्यास करना है। ते पन्ना नंबर 30 ते तस्वीरां वेख के सही अखर ते गोला लगाउणा है। पहली जमात दे प्यारे बच्चों, आओ अज असीं वस्तुआं नूं गिण के देखदे हां। ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਵੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਅੰਕ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਆਓ ਜਾਣੀਏ। मेरे कोल एक दो दो अंब। मेरे कोल एक दो तीन तीन अंब।
कोल वादम। मेरे कोल एक दो तीन चार पांच गुब्बारे। मेरे कोल एक दो तीन चार गुब्बारे। मेरे कोल वध गुब्बारे। एक दो पंछी पर एक दो तीन आलने। दो पंछी तीन आलने। पंछी घट आलने वध। एक दो तीन चार पांच छः सात पतंगा पर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बच्चे। सात पतंगा आठ बच्चे। पतंगा घट बच्चे वध। Hello children, let's learn English. Today we are going to read and write letter E. Let's read. E, elephant. E, elephant. E, egg. E, egg. Now let's write. We will write E in first 3 lines. 1, 2 and 3. For writing, start from the top and draw a standing line downwards. Now go to the top again and draw a sleeping line. Then go to the middle and draw another sleeping line. Children, you have to draw this line little shorter than the first sleeping line. Then go to the bottom and draw one more sleeping line. It's E. One more time. A standing line, a sleeping line, a sleeping line, one more sleeping line. It's E. Let's repeat. A standing line, sleeping line, sleeping line,
One more sleeping line. It's E. Students, let us feel the shape. A standing line, a sleeping line, again a sleeping line, but it should be smaller than the first one. And at bottom, again a sleeping line. It is E. Now let us write in your notebook. We will write using first 3 lines. A standing line and a sleeping line, again a sleeping line, and at last a sleeping line. The middle line should be smaller than the first one. A standing line, a sleeping line, again a sleeping line shorter than the first line, and a sleeping line. It is E. A standing line, sleeping line, shorter sleeping line, and again a sleeping line. A standing line, sleeping line, sleeping line, again a sleeping line. It is E. Students, your homework is write complete 1 page for letter E. Thank you children. Keep learning. ਬੱਚਿਓ, ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਲਈਏ ਗਿਆਨ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੋਣਗੇ ਆਸਾਨ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਕਤਾ, ਕੰਨਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ ਅਤੇ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜਵਾਬ। ਇਹ ਬਿਹਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਈ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਇਹ ਦੁਲੈਂਕੜ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਊ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਬੱਚਿਓ? ਇਹ ਕੰਨਾ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਆਓ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮਾਤਰਾ ਲਾਂ ਮਾਤਰਾ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਲਾਂ ਮਾਤਰਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਏ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਓ ਕੁਝ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂ ਮਾਤਰਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਈਏ। ਸੇ, ਕੇ, ਖੇ, ਗੇ, ਕੇ, ਚੇ, ਛੇ, ਜੇ, ਚੇ। ਹੁਣ ਲਾਂ ਮਾਤਰਾ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬੇਰ, ਬੇਰ। ਮੇਜ਼, ਮੇਜ਼। ਸੇਬ, सेब। मेला, मेला।
बेरी बेरी, खेती खेती, केले केले, दीवे दीवे, प्यारे बच्चों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 9 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 9 ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। 10 ਤੇ 9 ਨਾਲ 10 ਤੇ 9 ਨਾਲ ਬਣੇ 19, सिर ते ले ले कुड़िए चुन्नी। 20 ते 9 नाल बने 29, चाह विच पावो थोड़ी पत्ती। 30 ते 9 नाल बने 39, सड़क ते चलदे करो ना काली। 40 ते 9 नाल बने 49, जा चुक लिया मंजा। 50 ते 9 नाल बने 59, खट्टे मिठे खाओ लुकाट। 60 ते 9 नाल बने 69, भुल गए सारे चिट्ठी पत्तर। 70 ते 9 नाल बने 79, मक्खन खान नू देवे मासी। 80 ते 9 नाल बने 99, छुट्टियां विच जाना कर मामे। 90 ते 9 नाल बने 99, छुट्टियां दे दिन रह गए गिनवे। बच्चों, ये सी 9 दे परिवार दी संख्या पहचान ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ 10 9 19 ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। 10, ਇਹ ਦੇਖੋ 10 ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਨੋਟ ਲਿੱਤਾ ਤੇ 1-1 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ 9 ਨੋਟ ਲਿੱਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਘਰ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੇਟੇ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ਇਹ ਬਣ ਗਏ 10 9 19। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 20 9 29 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 10 ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 10 ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੋ ਗਏ 10 10 20 ਤੇ 9 29। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 50 9 59 60 9 69 ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਘਰ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ। ਬਾਏ ਬਾਏ। Hello kids, today's topic is vowels and consonants. As we know that there are 26 letters in English alphabet
and all these 26 letters from A to Z are displayed here. Well kids, you must have noticed that I have written letters in pink color, but few of them are in blue color. Why so? Because those written in blue color are vowels. Now see the magic? I will take them out one by one. A, E, I, O, and U. These are 5 in number. Let's count. 1, 2, 3, 4, 5. These 5 letters A, E, I, O and U are vowels, and the ones who are left behind are consonants. Let's read them. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. And if we count them, they are 21 in number. Therefore, there are 5 vowels and 21 consonants. Now kids, have a look here. I have written A to Z in your notebook, 4-line pattern notebook. Right? Now you will do the same thing. You are going to circle all the vowels. A, E, I, O, and U. Okay kids? I'm sure you will do this. I hope you have enjoyed the session and understood the concept of vowels. प्यारे विद्यार्थियों, जमात तीजी ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ 3 ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਪਾਠ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੀ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਹੈ सूरज। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ सूरज। ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ सूरज ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹੇਲੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਮੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਨਾਂ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਵੋਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਉਮਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ? 8 ਸਾਲ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ सूरज ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ? ਤੀਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ? ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ 'ਚ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲੀ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਉਹ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਬਾਰੇ 3 ਗੱਲਾਂ ਜਾਣ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੱਤਰ
पढ़ाई विच किस तरह दा है? किस तरह दा है? होशियार है। इसनूं तुसी लिखोगे ओ पढ़न विच बहुत होशियार है। ओ पढ़न विच बहुत होशियार है। हुण बच्चिओ ये दसो कि ये कौन हन? ਇਹ सूरज दे माता पिता हन। ਇਹ की काम करते हन? हाँ जी, ਇਹ अध्यापक हन। ਇਹ बच्चियां नूं पढ़ाउंदे हन। सूरज दे माता पिता अध्यापक हन। इसनूं आपां इस तरह लिखांगे उस दे माता पिता दोवें अध्यापक हन। उसके माता पिता दोवें अध्यापक हन। इस तो बाद ये दसो बच्चिओ कि तुहाडे दोस्त या मित्र नूं किहड़ी खेड पसंद है? फुटबाल। फुटबाल पसंद है। इसनूं आपां इस तरह लिखांगे उसनूं फुटबाल खेडना बहुत पसंद है। हुण ये दसो बच्चिओ जदों तुसी शाम नूं इकट्ठे हुंदे हो की करदे हो? इकट्ठे खेडदे हो। इसनूं आपां इस तरह लिखांगे असीं दोवें शाम नूं इकट्ठे खेडदे हां। इस तो बाद बच्चिओ तुसी अपने मित्र बारे सारियां लाइनां नूं इस तरह इकट्ठियां लिख लेना है। हुण तुसी भी अपने मित्र बारे कुछ ना कुछ लाइनां लिखनियां शुरू कर दो। प्यारे बच्चों, हुण तक तुसी संख्यावां नूं पढ़ना लिखना करंसी नोटां अते मानकार्ड नाल इकाई दहाई सैकड़े बारे सीख लिया है। इन्हां संख्यावां विच ही इन्हां दा स्थानक मुल अते विस्तृत रूप लुकिया हुंदा है। आओ अज आपां संख्यावां दे अंकां दा स्थानक मुल अते विस्तृत रूप पता करना सीखते हैं। तुसीं बहुत सारियां वस्तुओं के मुल देखते हो तो मेरे को एक वस्तु है, इसका मुल दिता गया है 125 रुपए। 125 रुपए को आप किस तरह देख सकते हैं? 100, 110, 120, 121, 122, 123, 124, 125। तो 125 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ कि 100 ਦਾ एक नोट, 10 ਦੇ 2 नोट ਤੇ 1 रुपए ਦੇ 5 नोट ਲਾਏ ਗਏ। 125 संख्या ਨੂੰ मान कार्ड ਉੱਪਰ देखते हाँ। 100, 20, 5, 25, 125। बच्चों 125 ਦੇ ਵਿੱਚ देखिए इकाई के स्थान के उपर अपने को अंक है 5। इकाई के स्थान के उपर 5 अंक है तो इकाई ते आपां 5 का अंक रख दिता। तो इत्थे भी देखो बच्चों एक एक दे 5 नोट ने, तो इसका मतलब 5 इकाइयां। हुण आपां देखिए दहाई के स्थान ते अंक 2 है तो दहाई के स्थान से आपां 2 का अंक रख दिता। आपां इत्थे देखते हैं 10 10 के 2 नोट, मतलब 2 दहाइयां। उस तो बाद अपने को सैकड़े के स्थान के उपर 1 अंक है तो आपां सैकड़े वाले स्थान से 1 रख दिता। इत्थे आपां देखते हैं कि 100 का 1 नोट, इसका मतलब 1 सैकड़ा। हाँ जी बच्चों, 5 इकाइयां, 2 दहाइयां, 1 सैकड़ा। हुण आपां 125 दे विच
ਜਿਹੜੇ ਅੰਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕਾਈ ਦਾ ਅੰਕ ਹੈ 5। ਤਾਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 5। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਕਾਈ ਵਾਲੇ ਅੰਕ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੋ ਗਿਆ 5। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੂਸਰਾ ਅੰਕ ਹੈ ਦਹਾਈ ਦਾ 2 ਅੰਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਹਾਈ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ 20 ਤੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਥੇ 20 ਰੁਪਏ। 2 ਤੇ ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 20। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1 ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 100। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਕੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ 1 ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ, ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 100 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ 100 ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ 125 ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਬਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ 125। ਜਦੋਂ 125 ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ 120 ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ 125 ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ 120 ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇਗੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 100 20 5 25, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਖਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ 125 100 20 5 125। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਰੂਪ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, today we will do part 5 of back exercise at page number 10. Are you ready for reading practice? Good, let's start. We will read the words related to these two sounds. TH letters मिलके दो तरह दियां sounds create करते ने, th and the. All these words have the sound of the. Which sound? The. Good. Here is V sound. T-H-E, the. Repeat after me. T-H-E, the. Next one. Don't read it. The is this. No. How to break it? This. This. Okay. Next one. The, it, at. That. Next one. What is it? Good. The. En, an. Then. Next one. The, OSC, O's. Those. How to spell it? T-H-O-S-C. Those. These words don't go with sound, so we will do these later on. How to memorize it? V, W-I, V, T-H, the. So it is with.
with. Next one. Clo is a blend. O, clo. Cloth. How to spell it? C-L-O-T-H-E. Cloth. How to memorize it? Cloth. Okay. Next one. These 5 are rhyming words. Very easy to remember. See how. Other. O-T-H. The. Ear. Other. Next. There. Mother. Rather. Father. Brother. See how easy? Understand? Good. Move on. Y, just like sky. Fly. Y, W-H-Y. Y. Next. Don't say at, vat. No. How to split it? W-H-A. What. Okay. Next is N. When. I-C-H. Which. Good. Next. These 5 words don't go with sound. So इन्होंने उसी chanting method दे नाल याद करना है, बार repeat करना है. Yes. The air. There. T-H-E-R-E. There. W-H. Air. Where. There. Where. Okay. Here is these. T-H-E-S-E. These. W is silent here. H-O. Ho. But it is who. W-H-O. Who. W-H-O. Who. Home. Yes, it's time for homework. Practice these words with understanding method and write these in your notebooks. Bye bye. See you soon. प्यारे बच्चों, सिक्ख्या सब दा हक है, पर फिर भी अपने आले दुआले कई बार आपां अजिहे बच्चे देखते हाँ जो स्कूल नहीं जाते। आओ इन्हां प्यारे बच्चों बारे गलबात करिए। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਬੱਚੇ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇੱਕ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 7-8 ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਬੂਟ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਭੱਠੇ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਸਾਈਕਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਜਬੂਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ, ਢਾਬੇ 'ਤੇ, ਗੁਬਾਰੇ ਵੇਚਦੇ, ਖਿਡੌਣੇ ਵੇਚਦੇ, ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ
नहीं, ਇਹ ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਲਈ, ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾ, ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੂਸਰਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਡਮੁੱਲੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਾਲ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ। ਸੁੱਖ ਨਾਲ 22 ਜੀ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਬੱਚਿਓ ਸਾਰੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਵਿਹੜਾ ਭਰਿਆ ਭਰਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ ਦੀ ਅਸਲੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਘੇੜਨਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੋਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਲਵੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਹੀਰੇ ਵਾਂਗ ਚਮਕਦਾ। ਮੰਮੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਲਕੇ ਨੂੰ ਧੋਂਦੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਤੇ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਆ ਵੀ ਦਿੰਦੇ। ਬੜੀ ਸੁਖੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਵਧਿਆ, ਨਲਕੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਘਟਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਖਾਲੀ ਨਲਕਾ ਘੇੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ। ਮੰਮੀ ਨੇ ਦਲੀਆ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਫਰਕ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ, ਆਖਰ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਉਹ ਨਲਕਾ ਬੇਜਾਨ ਬੁੱਤ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਲਈ ਟਿਊਬਵੈਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮੁੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੇ ਪਾਈਪ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਗੋਲ ਧਾਰ ਘਟਦੀ 1/4 ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਚਪਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਖੋਜ ਸਕਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਚੱਲਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਤੇ ਟੈਂਕੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਚੱਲਦੇ ਟੁੱਲੂ ਪੰਪਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਲਕੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੱਚਿਓ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਸਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੀਬੇ ਬੱਚਿਓ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੌਖਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭਣੇ ਹਨ। जमात चौथी विशा पंजाबी। प्यारे बच्चों, आओ करिए बाल सुखदेव पाठ दे प्रश्न उत्तर। साडा पहला प्रश्न है बच्चों, सुखदेव दा जन्म कदों होया? इसदा की उत्तर होएगा? सोचो बच्चों। इसदा उत्तर है बाल सुखदेव दा जन्म 15 मई 1907 ईस्वी नूं लुधियाना विच होया। 15 मई 1907 ईस्वी नूं लुधियाना विच होया। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सुखदेव दी चचेरी भैन दा की नां सी अते ओह सुखदेव नाल किस तरह दा वर्ताव करदी सी? इसदा उत्तर है बच्चों, सुखदेव दी चचेरी भैन दा नां गौरा सी। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਸਮੇਤ ਖੂਹ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ ਬੱਚੋ? ਸੋਚੋ, ਪਾਠ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਖੇਡਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆੜੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਰ, ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਜਨਮ 15 ਮਈ 1907 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਅ ਕਰਦੀ ਸੀ? ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਚਚੇਰੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਗੌਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਤੀਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਭੱਜਾ ਭੱਜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੌਕਰ ਸ਼ਿਵਰਾਮ ਨੂੰ ਰੱਸੇ ਸਮੇਤ ਖੂਹ ਤੇ ਲੈ ਆਇਆ। ਚੌਥਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉੱਤਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕਿਵੇਂ ਬਣੇ? ਉੱਤਰ, ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਨਾਲ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹਾਣੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਖੇਡਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆੜੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਗਏ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਲਿਖਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਮਾਤ ਚੌਥੀ ਵਿਸ਼ਾ ਗਣਿਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਸਤੂ ਦੁਆਰਾ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਇੱਥੇ 4 ਘੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਘੜੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 5831 ਰੁਪਏ, दूसरी घड़ी 1358 रुपये, तीसरी घड़ी की कीमत 3185 रुपये और चौथी घड़ी 8135 रुपये की है। आओ करंसी नोटां की मदद नाल देखिए किस घड़ी की कीमत सब तो वध है। पहली घड़ी खरीदन लई 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 रुपये। दूजी घड़ी खरीदन लई 1000 रुपये, तीजी घड़ी खरीदन लई 3000 रुपये, चौथी घड़ी खरीदन लई 8000 रुपये खर्च होए। बच्चों, किस घड़ी नूं खरीदन लई सब तो ज़्यादा 1000 रुपये खर्च होए? वैरी गुड, इस घड़ी नूं खरीदन लई सब तो ज़्यादा 8000 दे नोट खर्च होए। इसलिए 8135 रुपये मुल की घड़ी सब तो महंगी है। देखिए किहड़ी संख्या वड्डी है। 1000 तो शुरू करते हाँ। इस पासे 5000, इधर 1000, 3000 अते 8000 रुपये हैं। इन्हां सारियां विचों 8 वड्डी संख्या है, इसलिए वड्डी संख्या 8135 रुपये है। वड्डी संख्या वाली घड़ी महंगी है। प्यारे बच्चों, कापी उपर हल करन लई तुसीं इस प्रकार रकमां लिख के वड्डी संख्या नूं लिखना है। प्यारे बच्चों, हुण देखिए इन्हां ऐनकां विचों किस ऐनक दा मुल सब तो घट है। बच्चों, इस ऐनक नूं खरीदन लई 1000, 2000, 3000 रुपये खर्च होए अते इह ऐनक खरीदन लई 2000 रुपये। इस ऐनक नूं खरीदन लई 1000, 2000 रुपये अते इह ऐनक खरीदन लई 1000, 2000, 3000 रुपये खर्च होए। प्यारे बच्चों, इन्हां दोनों ऐनकां नूं खरीदन लई 2-2000 रुपये खर्च होए। इसलिए इन्हां दोनों ऐनकां दा मुल देखदे हां। दोहें पासे 2000 अते 300 रुपये हैं। दहाइयां देखिए, इस पासे 3 दहाइयां, इधर 4 दहाइयां हैं। 3 4 नालों छोटा हुंदा है, इसलिए 2334 रुपये वाली ऐनक सस्ती है। हुण देखिए किहड़ी संख्या सब तो छोटी है। दोने पासे साडे कोल 3000 अते इत्थे 2000 रुपये हैं। 3 नालों 2 छोटा है, इसलिए इस पासे देखते हाँ। दोहें पासे साडे कोल 3 सैकड़े, इस पासे 3 दहाइयां, इधर 4 दहाइयां हैं। 3 4 नालों छोटा हुंदा है, इसलिए 2334 छोटी संख्या है। छोटी संख्या वाली ऐनक ही सस्ती है। अरे बच्चों, इस प्रकार तुसी कापी विच रकमां लिख के छोटी संख्या उत्तर लिखना है। हुण वारी है घर दे काम दी। बच्चों, पन्ना नंबर 22 का दूसरा अते तीसरा सवाल तुसी इसे प्रकार सारे भाग अपनी कापियां उपर हल करने हैं। दोनों सवालों का सी भाग मैं तुहानू करके दिखा दिता है। धन्यवाद। Write down what is being done in the pictures. Kids, this is how it is given in your book. We will do one by one. Let's start with the first picture. What is she doing? Think. Yes, she is getting up early in the morning. Kids, there is a girl in the picture. That is why we are using the pronoun she. Now, have a look at another picture. What is he doing? Think. Yes, he is brushing his teeth. Kids, there is a boy in the picture. That is why
we are using the pronoun he. Okay? Now look at another picture. What is he doing? Think. Yes, he is taking bath. Again, there is a boy in this picture. That is why we are using the pronoun he. Okay? Look at another picture now. What are they doing? Think. Yes, they are going to school. Kids, there is one boy and one girl in this picture. That is why we are using the pronoun they. Okay? Now, look at this picture. What is he doing? Think. Yes, he is reading a book. There is a boy in this picture. That is why we are using the pronoun he. Okay, kids? I hope you enjoyed the class. Now it's time for your homework. Dear kids, we have already written what is being done in these 5 pictures. Okay? Now your homework is to write down what is being done in these 3 pictures. Do it correctly and give your best. Thank you. ਬੱਚਿਓ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ 3 ਮੇਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਆਓ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਠ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣਯੋਗ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨੰਬਰ 1, ਕਪੂਰਥਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਾਲੀਮਾਰ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਬਸੰਤ ਦਾ ਮੇਲਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਇਸ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਿਆਂ ਲਗਭਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ, ਲਗਭਗ 100 ਸਾਲ। ਨੰਬਰ 2, ਮਾਘੀ ਮੇਲੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਸੀ। ਬੱਚਿਓ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੰਬਰ 3, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਨਿਯਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨੰਬਰ 4, ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣਾ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਣ ਜਾਂ ਹਾਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨੰਬਰ 5, ਖੇਡਾਂ ਮਨ ਪਰਚਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਬੱਚਿਓ, ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਲਾਭ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਵੀ ਚੰਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ, ਹਾਕੀ, ਕਬੱਡੀ ਅਤੇ ਬੈਡਮਿੰਟਨ, ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮਿਲਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰਿਕਟ। ਬੱਚਿਓ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਬੈਟ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਵਿਕਟਾਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਹੈ ਹਾਕੀ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਹਾਕੀ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਸਟਿਕ, ਬਾਲ ਅਤੇ ਜਾਲ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ।
ਦੱਸੋ ਫੇ ਮੈਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ, ਤਾਵੀ ਅਤੇ ਜਾਫੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਆਖਰੀ ਖੇਡ ਬੈਡਮਿੰਟਨ। ਬੱਚਿਓ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਖਿਡਾਰਨ ਸਾਇਨਾ ਨਹਿਵਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਬੱਚਿਓ, ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਵਿੱਚ ਰੈਕੇਟ, ਸ਼ਟਲ ਅਤੇ ਨੈਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਲਾਨ ਕਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਸੋਹਣਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖੋ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪੰਜਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਗੁਰੂਆਂ, ਪੀਰਾਂ, ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਯੋਧਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਖਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਮਾਤ ਪੰਜਵੀਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਪਾਠ ਚੌਥਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪਾਠ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਝਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਠ 4 ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜੀਵਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜੀਵਨੀ ਦੇ ਲੇਖਕ ਹਨ ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਰੇਲਵੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਉਦਯੋਗਿਕ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰਤੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਾਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 13 ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜੋਸ਼ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਸਾਕਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਕੋਲੋਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਖੀਰ 1940 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਵੇਗਾ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਜਾਪਿਆ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਇਆ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਮਾਈਕਲ ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਟਿਆ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕਈ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ ਤੇ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮ
ਛਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਵੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਦਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਉੱਤੇ ਝੂਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਾਂਗਾ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਮੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਨੂੰ ਇਸੇ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਪਾਠ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਬਚਪਨ ਇੱਕ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਬਦਲਾ ਸਰ ਮਾਈਕਲ ਉਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੇਟਾ? ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬੇਟਾ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਕੁਝ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ 32,334, 30,443, ਇਸ ਦਾ ਹੈਗਾ 24,334, 33,342 ਤੇ 32,343। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਸਥਾਨਕ ਮੁੱਲ ਸਾਰਣੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10,000 ਵਾਲੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਬੇਟਾ? ਹਾਂਜੀ, इधर देखो बेटा 10,000, 20,000, 30,000। किन्ने ने? 30,000। 10,000 के किन्ने नोट ने? 3। इधर गिनिए बेटा 10,000, 20,000। हुण बेटा इधर देखिए 10,000, 20,000। ठीक है, विच 2 10,000, इधर 3 10,000 ते इधर भी 3 10,000। हुण देखिए बेटा सब तो घट अंक ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? 2 ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ 3 ਘੱਟ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। 2 ਅੰਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 3 ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 10,000 ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 10,000 ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10,000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਰਾਬਰ 2 10,000 ਦੇ ਨੋਟ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 1000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਾਂਗੇ। इधर 1000 बेटा देखिए किन्ने ने? 1,000, 2,000, 3,000। ते इधर देखिए बेटा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000। फिर ये की है 4,000 ते ये 3,000। हुण आपां इत्थे जे अंक देखिए तां इत्थे की आवेगा? इधर 1000 दे किन्ने नोट ने? 3 ते इधर 1000 दे किन्ने ने? 4। हुण 4 वड्डा है कि 3 ਵੱਡਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 4 ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ 3 ਛੋਟਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਹੋਈ? 3 ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਛੋਟੀ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਮੁੱਲ ਕਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਆ? ਇਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਖਿਆ ਰੂਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ 23,443 ਹੈ। बेटा ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10,000 ਦਾ ਸਥਾਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ 10,000 ਦਾ ਸਥਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1000 ਦੇ ਸਥਾਨ ਵਾਲੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੇਕਰ ਸੈਂਕੜੇ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ
ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਦਹਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮੁੱਲ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸੰਖਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਲਿਖਣਾ ਹੱਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 23443। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਣਿਤ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 17 ਉੱਪਰ ਅਭਿਆਸ 1.3 ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਸੰਖਿਆ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਸਭ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। Hello kids, today my topic is from lesson number 1, that is we are going to do our next part of exercise B, and circle the word showing special name of person, place or thing. So today we are going to encircle proper noun. As we know, proper noun names specific things and they begin with capital letter. Clear? Now moving on further, let's look at the exercise part. Here are the set of words. We are going to circle proper nouns from these set of words. Our first word, look at the word garden. Garden. Here it is a picture of garden. Here garden is any garden, not a particular garden, so it's a common noun here. Next is sunflower. Next is sunflower. Dear kids, flower, birds, animal, they all fall in the category of common noun. So here sunflower is common noun. So we are not going to encircle it. Moving on next. Our next word is book. Here it is only a book. So it's a common noun here. Next word is Sukhna Lake. Look at the picture. Here it is a picture of Sukhna Lake. Sukhna Lake is a name of a particular lake, so it's a proper noun here. So we are going to encircle Sukhna Lake here. Clear? Next is uncle. Here uncle, he is uncle of maybe Ram, maybe Sonu, maybe Monu, not particular Sonu's uncle. Here uncle is a common noun, so we are not going to encircle it. Next word is Nepal. It's a picture of country Nepal. As we know, Nepal is the name of a country, so it's a proper noun here. So we are going to encircle it. Now next is Sunday. Sunday is a specific day of a week, so it's a proper noun here. Next is clothes. He is wearing clothes. He is wearing trouser, shirt, cap, clothes. So clothes is
Wrong one. It's a common noun. It's not a proper noun. We are not going to encircle it. Now, next is grandmother. Here, grandmother. Grandmother is a common noun. So, we are not going to encircle it. Next is Yuvraj Singh. Here is a picture of Yuvraj Singh. So Yuvraj Singh is a proper noun. Next is peacock. So we are going to encircle it. Birds, animal and flowers are common noun. And animals here. We are not going to encircle it. It's time for homework now. You have to search out proper noun from this given set of words. Our 6 words are, let's read. Our first word is candle. C-A-N-D-L-E, candle. Next is else. E-L-V-E-S, else. Next, Monday. M-O-N-D-A-Y, Monday. And the fourth one is hammer. H-A-M-M-E-R, hammer. Next is India. I-N-D-I-A, India. And the last one is table. T-A-B-L-E, table. Now, dear students, you have to write down these words in your notebooks and encircle proper noun. Thank you. Have a good day. प्यारे विद्यार्थियों, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਤੀਸਰਾ ਪਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 13 ਪੜਾਂਗੇ। ਬੱਚਿਓ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। आओ प्यारे विद्यार्थियों, ਆਪਾਂ शुरू करिए। अर्श दी भूआ दा ब्याह सी, इस लई बहुत सारे नवे कपड़े खरीदने सन। अर्श भी अपने परिवार नाल बाजार गया। दुकानदार ने उन्हां नूं बहुत सारे रंगां दे कपड़े दिखाए। अर्श नूं नीले रंग दा कपड़ा बड़ा सोहना लग्या, जद के उसदी भैन कहन लगी, ये भी कोई रंग है? आ देख किन्ना सोहना हरे रंग दा प्रिंट है। अर्श दी मम्मी कहन लगी, दोवें ही रंग सोहने हन, किसे नूं कोई रंग चंगा लगदा है अते किसे नूं कोई। प्यारे विद्यार्थियों, हुण तुसी सोच रहे होवोगे कि साडी पसंद नापसंद ते किसे चीज दा प्रभाव पैंदा है जां नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, हर एक दी पसंद आपो अपनी हुंदी है। जिस तरह तुहाडे स्कूल विच बहुत सारे विद्यार्थी दोपहर समय चावल खाने पसंद करते हैं अते कुछ बच्चे चावल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कुछ बच्चियां नूं रोटी खानी पसंद है अते कुछ बच्चे मिठियां चीजां नूं बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। कुछ नूं नमकीन चीजां खाणियां चंगियां लगदियां हन। प्यारे विद्यार्थियों, इलाके विच मिलण वालियां खाण पीण दीयां वस्तां जलवायु अते परिवारां दे सभ्याचार दा साडी पसंद अते नापसंद ते असर पैंदा है। जिस तरह प्यारे विद्यार्थियों,
ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਾਵਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਚਾਵਲ ਖਾਣੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਪਾਠ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨੋਟ ਕਰੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਉੱਪਰ ਲਿਖਣੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਖਾਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਵਲ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਪਸੰਦ ਹਨ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ।